नमस्कार। SDTV प्राइम ते खास प्रोग्राम करोना डरोना विच तुहाडा स्वागत है। मैं हाँ शमी डाबरा। दोस्तों, पिछले कई दिनों तो देख रहे हैं कि भारत दे विच ही पूरे करोना की स्थिति बदतर होंदी जा रही है, क्योंकि 4 लाख तो उपर मरीज़ हर रोज़ करोना दे आ रहे हैं। पंजाब भी इस तो छूता नहीं है। पंजाब दे विच भी ना केवल करोना की स्थिति बद तो बदतर हो रही है, इत्थे भी जिहड़े मरीज़ों की गिनती वधदी जा रही है। सरकार हर रोज़ नवीं गाइडलाइनस लगा रही है, चाहे वह मरीज़ों को लैके होवे, चाहे वह व्यापारियों को लैके होवे। लॉकडाउन लगा दिता गया है, हालांकि करफ्यू नहीं है, लेकिन इस दे विच जिथे आम जनता सफ़र होने का दम भर रही है भी असी बहुत ज़्यादा सफ़र हो रहे हैं, उत्थे ही सब तो ज़्यादा व्यापारी वर्ग नूं यह गुस्सा है कि व्यापारियों नाल एक धक्का किया जा रहा है। कि सचमुच सरकार ने व्यापारियों नाल धक्का किया है? जिहड़ियां गाइडलाइनस सरकार हर रोज़ बदल दिंदी है, वो किते ना किते व्यापारियों नाल धक्का ही शो करदियां ने। अज नवीं गाइडलाइनस आईयां ने कि हुण सोमवार तो अलग अलग टाइमिंग दिते गए हैं कि सारियां दुकानां पंजाब दे विच खुलणगियां, लेकिन उन्हां दे जिहड़ा जिला कमिश्नर है, डिप्टी कमिश्नर है जिले का, वो अपनी मर्जी के नाल गाइडलाइनस को बनाएगा। रूपनगर जिले के भी गाइडलाइनस बनाई गई ने। की ने गाइडलाइनस, किस तरह आनंदपुर साहब के व्यापारी उसनों देख रहे हैं, अज असी ये गल करांगे अपने मंच तो। सब तो पहला मैं तुहानूं मिला दा जिहड़े माहिर जिहड़े गैसट असी अज सद्दे ने स्टूडियो विच, उन्हां दे नाल ते मेरे नाल ने सब तो पहला शिवराम जी सैगल, जिन्होंने प्यार दे नाल टोनी सैगल कहा जाता है। वो प्रधान ने व्यापार मंडल अड्डा मार्केट नंगल टाउनशिप के। तो दूसरे गैसट ने जसवीर सिंह अरोड़ा, जो कि आनंदपुर साहब दे विच होलसेल ते कम रिटेल दुकान चलाते हैं। काफ़ी देर तो दुकानदारी नाल जुड़े हुए हैं। काफ़ी गल्लां ने इन्हां दे मन दे विच भी दुकानदार कित्थे सफ़र हो रहे हैं, इन्हां कोलों पुछांगे। सब तो पहला तुहाडा स्टूडियो 'च स्वागत है। दोस्तों, प्रोग्राम शुरू करिए। तुहानूं दसन जा रहे हैं भी सरकार ने की गाइडलाइनस जिहड़ियां सोमवार तो व्यापारियों के लिए कीतियां हैं। तो उस दे लई मैं आनंदपुर साहब व्यापार मंडल के प्रधान इंद्रजीत सिंह अरोड़ा के नाल गलबात की। उन्होंने सानू दस्सिया कि की ने सोमवार तो होने वाली रूपनगर जिले के विच गाइडलाइनस। आओ सुनते हैं उन्होंने सानू की कहा। ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਵੀਂ ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਆਈਆਂ ਉਹ ਹੈਗੀਆਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਾਂ ਨੌਨ ਐਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ ਤੋਂ 2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਖੁੱਲ੍ਹਣਗੀਆਂ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸਵੇਰੇ ਜਿਹੜੀ ਦੁੱਧ ਹੈ ਉਹਦੀ ਸਵੇਰੇ 6 ਵਜੇ ਤੋਂ 9 ਵਜੇ ਤੱਕ ਸਪਲਾਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਰਿਆਨੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੇ ਉਹ 9 ਤੋਂ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਖੁੱਲ੍ਹਣਗੀਆਂ। ਮੈਡੀਕਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਚੱਲਣਗੀਆਂ, ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਬਜ਼ੀ ਦੀ ਰੇਹੜੀਆਂ ਉਹ 12 ਵਜੇ ਤੱਕ ਚੱਲਣਗੀਆਂ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ, ਕੈਫੇ, ਢਾਬੇ ਵਗੈਰਾ ਏ ਉਹ ਹੋਮ ਡਿਲੀਵਰੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਰਾਤ ਨੂੰ 9 ਵਜੇ ਤੱਕ। मतलब ये सारियां एक हॉकरस है भी सवेरे अखबार 8 बजे तक वंड सकते हैं, अजिहियां विच आईयां लिस्ट दे विच आईयां, ते होर भी बहुत सारियां दुकानां तो इलावा जिहड़ियां गाइडलाइनस जारी कीतियां ने वो गल करांगे असीं अपने दर्शकों के नाल। लेकिन गल एक करनी है, तुहाडी अपनी बहुत वड्डे 2-3 शोरूम है। मैं मतलब जदों जाणदे सारे भी तुसीं रेडीमेड का भी काम करदे हो, तुसीं शूज़ वगैरह का स्टोर है तुहाडा, भी ये तुहानूं भी 10 ਤੋਂ 2 ਵਜੇ तक है। लेकिन जदों तुसीं 10 ਤੋਂ 2 ਵਜੇ तक खोलोगे, तुसीं भी तुहाडे कोल वर्कर भी काम करते हैं, तुसीं इकल्ले नहीं कर सकोगे क्योंकि तुहाडे शोरूम वड्डे ने, वर्कर भी आउणगे, तुहाडे किराए भी ने, तुहाडे होर खर्चे भी ने। तुहाडे खर्चे तो उही रह गए, 4 घंटे जो खर्चे पूरे होणगे। ਚਲੋ ਖਰਚੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪੂਰੇ ਹੋਣਗੇ। ਵਪਾਰ ਦਾ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਦਾ ਨੋਟਬੰਦੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਪਾਰੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਹਾਲਤ ਹੈ। ਫਿਰ GST ਲੱਗ ਗਈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਹੁਣ ਜਾਨ ਹੈ ਤਾਂ ਜਹਾਨ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਸਿਰਫ ਸੋਚੀ ਜਾਈਏ ਵੀ ਕਮਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ। ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵੀ ਚੱਲਣਾ ਹੀ ਪਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ ਤਾਂ ਅੱਜ 4,15,000 ਕੇਸ ਹੈ ਇੰਡੀਆ 'ਚ, ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ 8-9 ਹਜ਼ਾਰ ਕੇਸ ਆ ਰਹੇ ਆ ਡੇਲੀ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਰੋਜ਼ ਵੱਧ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਵੀ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪੈਣਾ।
ਜੇ ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀਆਂ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀਆਂ ਦੇਖੀ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਵੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ। ਪਰ 4 ਘੰਟੇ 'ਚ ਗ੍ਰਾਹਕ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਆਣਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਸ਼ੂਜ਼ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪਸੰਦ ਕਰਨੇ, ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹਨੂੰ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਰੈਡੀਮੇਡ ਸਟੋਰ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਅਗਰ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਲਈ ਸੂਟ ਖਰੀਦਣਾ, ਬੱਚੇ ਲਈ ਕੋਈ ਸੂਟ ਖਰੀਦਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਲੱਗਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੱਪੜੇ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਹੈ, ਕੱਪੜੇ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਜਦੋਂ ਔਰਤਾਂ ਵੜ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨਾ ਤਾਂ 2-2 ਘੰਟੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੂਟ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਤੇ 4 ਘੰਟੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇਣ ਹੀ ਲੱਗੀ ਸੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ 8 ਘੰਟੇ ਦੀ ਕਰ ਦਿੰਦੀ? ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਵੱਧ ਵੀ, ਪਰ ਗੱਲ ਤਾਂ ਉਹੀ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਜੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਬਾਜ਼ਾਰ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਆਵਾਜਾਈ ਰਹੇਗੀ ਤਾਂ ਬਿਮਾਰੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪੈਣਾ। ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਚੱਲਦਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕਾਫੀ ਬਦਲਾਅ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ। ਅੱਜ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਸ ਨੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੁਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਰੂਪਨਗਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਇੰਨੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਰੋਪੜ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਜਾਂ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਵਾਰਦਾਤ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਈ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੁਲਾਉਂਦੇ ਦਿਖਣ। ਲੇਕਿਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹਿੱਸਿਆਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਸ ਆਈਆਂ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੁਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਸਿੱਧਾ ਟਕਰਾਅ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈ ਲਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ ਟੋਨੀ ਸਹਿਗਲ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗੱਲ ਹੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਟਕਰਾਅ। ਟੋਨੀ ਜੀ, ਮੈਂ ਕਿਉਂਕਿ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਅਸੀਂ ਦੱਸੀਆਂ ਨਵੀਆਂ 10 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਰਹੀਆਂ ਹੈ। ਇਹ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੈਪਟਨ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਇੱਕ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ। ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰੇਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਇੰਚਾਰਜ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ। ਰੋਪੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਈਆਂ। ਲੇਕਿਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੱਜ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਨੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਨਮਸਕਾਰ ਜੀ। ਸ਼ਮੀ ਜੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਦੂਸਰਾ ਲੋਕਡਾਊਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਮਾਰਕੀਟਾਂ ਬੰਦ ਹੋਈਆਂ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਵਪਾਰੀ ਵਰਗ ਹੈ, ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਵਰਗ ਹੈ, ਛੋਟੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਅਣਸੁਖਾਵੀ ਹੋ ਗਈ ਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਵਪਾਰ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਨੋਟਬੰਦੀ ਕਰਕੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1 ਸਾਲ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦਾ ਦੌਰ ਚੱਲਿਆ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਦਾ ਲੱਕ ਟੁੱਟ ਗਿਆ। ਬਿਲਕੁਲ। ਹੁਣ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਦੁਬਾਰਾ ਲੋਕਡਾਊਨ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਬੇਬਸ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਉਹ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਗਏ। ਇਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਸੀ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹ ਵਿਦਰੋਹ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਜੀ। ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਤਕਰੀਬਨ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਈ ਜੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੋ ਵੀ ਸੋਚਿਆ ਹੋਣਾ, ਸਹੀ ਸੋਚਿਆ ਹੋਣਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ਾਮ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਦੁਕਾਨਾਂ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਆਰਡਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਮਕਸਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬਈ ਹਰ ਬੰਦਾ ਇਹ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਵੀ ਕੋਈ ਸਮਾਨ ਲੈਣ ਜਾਣਾ ਵੀ ਸਵੇਰੇ ਨਾ ਜਾਈਏ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਚਲੇ ਜਾਈਏ, ਕੁਝ ਸਮਾਨ ਦੀ ਪਰਚੇਜ਼ਿੰਗ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਕੁਝ ਖਾ ਪੀ ਆਵਾਂਗੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਸ਼ ਹੈ ਘਟਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿਰਫ ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਲੋਕਡਾਊਨ ਲਗਾਇਆ, ਦੁਕਾਨਾਂ ਜਲਦੀ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਨਾਲ ਵੀ ਸਥਿਤੀ ਜੇ ਕਾਬੂ ਨਹੀਂ ਆਈ ਇਹ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਸਾਰਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਲੋਕਡਾਊਨ ਕਰਤਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਐਜ਼ ਏ ਵਪਾਰ ਮੰਡਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵਪਾਰੀ ਮਿਲੇ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਥਿਤੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਉੱਪਰ ਪੁੱਜੀਆਂ ਮਾਨਯੋਗ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਤੱਕ। ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਹੈ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਬਜਾਈ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਬੜੀ ਵੱਡੀ। ਉਹ ਹੁਣ ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ 10 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੁੱਲਣਗੀਆਂ। ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟਾਈਮ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਹੋਏਗਾ ਰਾਹਤ ਤਾਂ ਮਿਲ ਹੀ ਜਾਏਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਜੋ ਵੀ ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਆਖਰ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਰਹੇਗੀ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਮਾਵਾਂਗੇ, ਬਚਾਂਗੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਮੈਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਬਾਅਦ ਚ ਹਜੇ ਕਹਿ ਰਹੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਦੀ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ। ਦੂਜਾ ਮੁੱਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆ ਜਾਈਏ, ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਤਕਰੀਬਨ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੇ, ਨਹੀਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਤੋਂ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਤੋਂ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਥ ਹੈ। ਈਵਨ ਕਿ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਖੁੱਲੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਚੇਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ 8 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੁਲਾਉਣ ਦਾ ਇਹ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਇਹ ਇੱਕ ਵਪਾਰ ਮੰਡਲ ਦਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਗੈਸਟ ਨੇ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਅਰੋੜਾ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਜਾਣਨਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੋਲ੍ਹਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਕਈ ਵਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਵਪਾਰ ਮੰਡਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਆਪਣੇ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਰਹੇ ਵੀ ਦੁਕਾਨਾਂ 'ਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਰਹਿ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ, ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬਾਅਦ 'ਚ ਪੁੱਛਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਅੱਜ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਟੱਕਰ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਦੁਕਾਨਾਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਖੁਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਦਾਵੜਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਟੱਕਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜੀ, ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਟੱਕਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਜੀ। ਟੱਕਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ, ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜੋ ਲੋਕਡਾਊਨ ਲੱਗਿਆ ਸੀ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਖੋ ਕਿਸੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਰਿਆਇਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਈਵਨ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਬੰਦ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵਸੂਲੇ ਗਏ, ਕੋਈ ਰਿਆਇਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸਰਕਾਰ ਝੂਠੇ ਲਾਰੇ ਲਾਉਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹੀ ਹਾਲ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਕਿਉਂ ਨਾ ਮਦਦ ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਦੀ, ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੇ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ। ਇਹ ਡੂੰਘਾ ਰਿਸ਼ਤਾ, ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਮਜ਼ਦੂਰ, ਵਪਾਰੀ, ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਡੂੰਘਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਹੁਕਮਦੁੱਲੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਟੱਕਰ, ਮੈਂ ਹੁਕਮਦੁੱਲੀ, ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਹੁਕਮਦੁੱਲੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਹੁਕਮਦੁੱਲੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕੀਤਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਰੱਜ ਕੇ ਧੱਕਾ ਕੀਤਾ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਦਿੱਲੀ ਬੈਠਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਬੈਠੇ ਹੈ, ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਧੱਕਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ। ਹੁਣ ਉਹ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਜਿੰਨੇ ਵਪਾਰੀ ਵਰਗ ਉੱਥੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਦੀ ਮਤਲਬ ਟਰੱਕ ਭਰ ਕੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਭੇਜੇ ਹੈ, ਕੰਬਲ ਭੇਜੇ ਹੈ, ਜਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਤੇ ਭੇਜੀਆਂ। ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਲੁੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕੁੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕੰਮਕਾਰ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਪੈਟਰੋਲ ਡੀਜ਼ਲ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਰੇਟ ਕਿੱਥੇ ਪੁੱਜ ਰਹੇ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਖਤਮ ਹੋਈ ਹੈ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਸਰਕਾਰ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਬਣੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਧੱਕਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਪੈਟਰੋਲ ਡੀਜ਼ਲ ਦੇ ਰੇਟ ਵਧੇ ਆ, ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਨ ਆਣੇ ਆ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਕਰਿਆਨਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਆਏਗਾ ਉਹ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਕੇ ਆਏਗਾ। ਦਾਵੜੇ, ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੋ? ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸਰ ਹੈ ਉਹ ਪੈਣਾ ਤਾਂ ਆਮ ਜਨਤਾ 'ਤੇ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਗਰੀਬ ਵਰਗ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਕਰਾ ਦੀ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਦੂਜੀ ਗੱਲ 'ਤੇ ਨਾ ਟਕਰਾ ਦੀ ਗੱਲ, ਟਕਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝਦਾਰੀ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ 10 ਤੋਂ 2 ਟਾਈਮ, ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਹ ਕੱਲ ਹੀ ਮਤਲਬ ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਆਈ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜੋ ਵੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਾਂਗਾ, ਆਪਾਂ ਟਕਰਾਅ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਤਲਬ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦਾ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਬਿਠਾਈਏ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਸਿਆਣੇ ਬੰਦੇ ਜਿੰਨੇ ਮਾਰ ਹੈ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਬੈਠਣ। ਸਰਕਾਰ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਜਿਹੜਾ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਤਾਂ ਮਾਫ ਕਰਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੁਛ ਤਾਂ ਕੁਛ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਵੀ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਹੂਲੀਅਤ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਦੁਕਾਨ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਉਹ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਐਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਹਰੇਕ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ, ਦੇਖੋ ਇਹ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਇਫੈਕਟਿਵ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, ਸਾਰੇ ਇਫੈਕਟਿਵ ਹੋ ਰਹੇ, ਇਕੱਲੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਹੀ ਕਿਉਂ, ਹਰੇਕ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਹੈ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੀਸਰੇ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਹੈਵੀ ਬਿਲਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਹਰੇਕ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕੋਈ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਖੋਲ੍ਹ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਦੁਕਾਨਾਂ 'ਤੇ ਫਿਰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਸ਼ ਜਾਂ ਵੱਧਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਿਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਮਹਾਮਾਰੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਚਿੰਬੜ ਗਈ ਨਾ। ਦੇਖੋ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੇ ਗੈਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਅਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਫੰਡਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਬੇਟੀ ਦਾ ਮੈਰਿਜ ਹੈ ਜਾਂ ਬੇਟੇ ਦੀ ਮੈਰਿਜ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਇੱਕਦਮ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਯਾਰ ਸ਼ੂਜ਼ ਤਾਂ ਲਈਏ, ਨਵੇਂ ਪੁਰਾਣੇ ਸ਼ੂਜ਼ ਪਾਏ ਹੈ, ਦੁਕਾਨ 'ਤੇ ਜਾਂਦੇ, ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਸ਼ਰਟ ਲੈਂਦੇ ਜਾਂ ਪੈਂਟ ਲੈਂਦੇ, ਰੈਡੀਮੇਡ ਦੁਕਾਨ ਖੁੱਲ੍ਹਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਉਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ। ਬੰਦਾ ਐਸੇ ਟਾਈਮ ਹੀ ਖਰੀਦਦਾ, ਚੱਲ ਆਪਾਂ ਜਾ ਕੇ ਯਾਰ ਲੈ ਲਈਏ ਤੇ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ ਪਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਦੁਕਾਨ ਜਿਹੜੀ ਗੈਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਨਾ ਫੰਡਾ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੇ ਗੈਰ ਜ਼ਰੂਰੀ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਘੋਰ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਦਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਾਂ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਾਂਗਾ ਤੁਸੀਂ 10 ਤੋਂ 5 ਟਾਈਮ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਦੁਕਾਨ ਖੋਲ੍ਹਦੇ ਆਪਾਂ 1 ਘੰਟਾ ਤਾਂ ਸਾਫ਼ ਸਫਾਈ ਨੂੰ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਸ ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਕ ਨੇ ਲੇਡੀਜ਼ ਨੇ ਸੂਟ ਲੈਣਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਜੁੱਤੀ ਜੱਤੀ ਖਰੀਦਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਘੰਟਾ 1.5 ਘੰਟਾ ਲਾਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਟਾਈਮ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ, ਟਾਈਮ 3-4 ਘੰਟੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਉਲਟਾ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੁੰਡੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੈ ਜਾਂ ਕੁੜੀਆਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹਾਂ ਪੈਣੀਆਂ। ਇਹ ਉਲਟਾ ਖਰਚੇ ਵਧਨੇ ਆ, ਖਰਚੇ ਤੁਹਾਡੇ ਉਹੀ ਰਹਿਣੇ। ਖਰਚੇ ਵਧਨੇ ਆ। ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਇਹ ਵਪਾਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਇਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਪਾਰੀ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਈਟ ਵੀ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ। ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਜੀ ਲੇਡੀ ਸੂਟ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। 2-2.5 ਘੰਟੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਲੇਡੀਜ਼ ਨੂੰ ਸੂਟ ਪਸੰਦ ਕਰਾਉਣਾ ਹੀ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ ਜੀ। ਚਲੋ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਚਲੋ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਸਫਾਈ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ, ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੂਹਾ ਨੇ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਕੀਤਾ ਵਾ, ਹੋਰ ਵੀ ਗੰਦਗੀ ਪਈ ਵੀ ਹੈ। ਇਹ ਚਲੋ ਰਾਹਤ ਮਿਲਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਸਫਾਈ ਸੂਈ ਤਾਂ ਚਲੋ ਨੌਕਰਾਂ ਦਾ ਖਰਚਾ ਤਾਂ ਨਿਕਲੂਗਾ ਜੀ। ਸੋ ਸੁਣਿਆ ਤੁਸੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ, ਮੇਰੀ ਕੱਪੜੇ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਹੈ ਤੇ ਕੱਪੜੇ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 2-2.5 ਘੰਟੇ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਇੱਕ ਲੇਡੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸੂਟ ਪਸੰਦ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਮੇਰੇ ਖਰਚੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਹਿਣਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਨਾਲ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਅਗਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਖਰਚੇ ਤਾਂ ਨਿਕਲਣਗੇ। ਇਹ ਕਿਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਖਰਚੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਨਿਕਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ 4 ਘੰਟੇ 'ਚ? ਦੇਖੋ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ, ਬੇਬਸ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਰ ਗੱਲ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ ਜੀ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਜਾਣ ਕੇ ਧੱਕਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ ਜੂਝਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਛੋਟੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਈ, ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜਿਸਲੇ ਬਿਮਾਰੀ ਆਈ ਸੀ, ਲੋਕਡਾਊਨ ਟੋਟਲੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ। ਇੱਕ ਬਾਰ ਪੰਛੀ ਤੱਕ ਵੀ ਮਤਲਬ ਇਨਸਾਨ ਕੋਈ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਕਿਉਂ? ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੋਈ ਟੈਸਟ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆਇਆ, ਟੈਸਟਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਆਪਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਅੱਕ ਕੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਫ੍ਰੀ ਮਾਈਂਡ ਹੋ ਗਏ ਵੀ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਸਾਡਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਵਿਗਾੜਦੀ। ਸ਼ਮੀ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਈਆ ਵੀ ਪਿਆ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਬਚੇ। ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਬਚਾਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਸਿਰਫ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕਸਟਮਰ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 10 ਤੋਂ 2 ਵਜੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀਆਂ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਕੋਈ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਹੂਲਤ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਜੱਸੂ ਜੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਅਲੱਗ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਹਿੱਤ ਵੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰਪੂਰ ਸਮਰਥਨ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਆਪਣਾ ਬਿਲਕੁਲ ਭਰਾ ਲੱਗਦੇ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਦੁਕਾਨਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੋ ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਖੋਲ੍ਹਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਆ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ DC ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕੀਤੇ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦੇਖੋ, ਬਚਾਉਣਾ ਪਹਿਲੋਂ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਾਡੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਰੋਪੜ ਦੀ ਜੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੋਈ ਵਪਾਰੀ ਵਰਗ ਤੋਂ ਕੋਈ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਕਰੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਸਾਰੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫਿਰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਛੋਟੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਐਸਾ ਨਾ ਹੋ ਵੀ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਤਾਂ ਬਚ ਜਾਣ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਸੁਸਾਈਡ ਕਰ ਕਰਕੇ ਮਰਨ। ਅੱਜ ਹਰ ਬੰਦਾ ਆਪਣਾ ਵਪਾਰ, ਆਪਣਾ ਘਰ-ਬਾਰ ਵੇਚਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਤੋਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਚਣ ਵਾਸਤੇ, ਵਪਾਰੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇੱਕ ਜੱਸੂ ਜੀ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਅਰੋੜਾ ਸਾਹਿਬ, ਵੀ ਕਿਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਵੀ ਦੇਖਣ 'ਚ ਵੀ ਆਇਆ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਰਾਜਨੀਤੀਕਰਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਜੁੜਿਆ, ਹਰੇਕ ਬੰਦਾ ਹੀ ਜੁੜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਪਾਰ ਮੰਡਲ, ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਿਆਸੀਕਰਨ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਤਾਂ ਓਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੋਲ੍ਹਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਗਲਤ ਨਿਰਣੇ ਕਰ ਰਹੀ, ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਗੱਲ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਲੈ ਜਾ ਰਹੇ। ਦਾਬੜਾ ਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਬੜਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਇਸ ਵੇਲੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਟਾਈਮ ਰਹੇਗਾ ਸਿਰਫ 6 ਮਹੀਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਚਾਹੇਗੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵਧੀਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰੀਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਸ਼ੋਅ ਕਰੀਏ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ, ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਲਈ। ਹੁਣ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇਖ ਲਓ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਵੀ ਮਤਲਬ ਪਰਸੋਂ ਚੋ ਜੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀਤਾ ਇੱਥੇ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਕਿ ਨਾਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦਾ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਨੇ ਫੋਨ ਕਰ ਕਰਕੇ ਸੱਦੇ ਆ, ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਸਾਰੇ ਅਕਾਲੀ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ। ਦੇਖੋ ਨਾ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ
ਖੁਦ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਵਾਲੇ ਫੋਨ ਕਰ ਕਰਕੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲੇ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ ਵਪਾਰ ਮੰਡਲ 'ਚ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਵੀ ਆਇਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਓ ਜੱਸੂ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਦੇਖੋ ਮਤਲਬ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੋ ਤੇ ਇੱਦਾਂ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਵਪਾਰ ਮੰਡਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਨਾ ਘਸੇੜੋ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਦੇਖੋ ਰੋਟੀ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਖਾਣੀ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਬੱਚੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਪਰਿਵਾਰ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਉੱਥੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਸੀਗੇ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਉਣ ਤੋਂ ਉੱਥੇ ਮਨਾ ਕਰ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤੇ ਆ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਇੱਕ ਦੂਏ ਦੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਵੀ ਬਜਾਏ ਇਹਦੇ ਵੀ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਵਪਾਰੀ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ, ਉਹ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਆਪਣੇ ਡਫਲੀ ਵਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲੇ ਆਪਣੀ ਡਫਲੀ ਵਜਾ ਰਹੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲੇ ਆਪਣੀ ਡਫਲੀ। ਮੈਂ ਸੌਰੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਟੋਕਣ ਲੱਗਿਆ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇਖੋ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕੋਈ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ ਇਸ ਕੰਮ 'ਚ? ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦੀ ਗੰਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਆਪਾਂ ਨਾ ਕੀਤੀ ਨਾ ਕਦੀ ਕਰਨੀ। ਤੁਸੀਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ? ਹਾਂਜੀ, ਅਸੀਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਵਪਾਰੀ ਹੈ, ਵਪਾਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵਪਾਰ ਮੰਡਲ ਚੁਣ ਲਿਆ, ਉਸ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਚੁਣ ਲਿਆ, ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਵੀ ਬਣਦਾ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੀਏ, ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੋ, ਉਹੀ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲੇ। ਹਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੋ, ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ। ਇਹੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਹਮਲਾ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਦਬਾਅ ਪੈਂਦਾ, ਅਗਲੇ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਫਟੇ ਹੋਏ ਆ, ਇੱਕਦਮ ਉਧਰ ਇੱਕਦਮ ਉਧਰ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਲੜਾਈ ਚਲੋ, ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ। ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਦਾਵੜ ਜੀ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਦੇਖੋ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਫੇਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਬਿਲਕੁਲ। ਇਹ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬਿਮਾਰੀ ਆਈ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਵੈਕਸੀਨ ਦੇਖੋ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ, ਮਾਹਰਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਦੁਆਰਾ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਵੱਧ ਫੁੱਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤੇ? ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਆਪਣੀ ਵੈਕਸੀਨ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੀ ਲੋੜ ਮੁਤਾਬਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਲੋੜ ਹੈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਗਲਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਫੇਲ ਕਹੂੰਗਾ ਬਿਲਕੁਲ, ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਫੇਲ ਕਹੂੰਗਾ ਮੈਂ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਬਾਰੇ ਸੋਚੋ, ਜਿੱਦਾਂ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰਾ ਦੇਸ਼, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ UK ਵਾਲੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਚਾਹੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਾਲੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਕੋਈ ਦੇਸ਼ ਦੇਖ ਲਓ, ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰੈਫਰੈਂਸ ਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਤੇ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਕਿਉਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਮਤਲਬ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਦਾ ਹਜੇ ਸ਼ੰਮੀ ਜੀ ਬਾਅਦ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛਿਆ, 1 ਮਿੰਟ ਲਈ, ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਟੋਟਲ ਜਿੰਨੀ ਜਨਰੇਟ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ 3% ਲੱਗਦਾ ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚ, ਤੇ ਇਸ ਵਕਤ ਉਹ 9% ਹੋ ਗਿਆ, 3 ਗੁਣਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸਿਰਫ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਵਪਾਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਮੁਸੀਬਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਪਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਬਲੈਕਮੇਲਿੰਗ ਕਰਨੇ, ਆ ਤੁਸੀਂ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਲੈ ਲਓ, ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ, 50 ਹਜ਼ਾਰ ਤੇ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਵਿਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਕਸੀਜਨ ਦਾ ਸਿਲੰਡਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਖਬਰ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਇੱਕ MLA ਨੇ ਵਾਪਸ ਦਵਾਏ ਪੈਸੇ, ਉਹ 1,40,000 ਰੁਪਏ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ, ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਵਾਲੇ ਨੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਨ ਦਾ ਲਿਆ। ਫਿਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਤਾਂ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰੋਗੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਵਪਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਪਾਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮੌਕਿਆਂ ਤੇ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਆਕਸੀਜਨ ਦਾ ਸਿਲੰਡਰ 20,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਿੱਥੇ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ 20,000 ਰੁਪਏ ਦਾ, 40,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਮਤਲਬ ਬਲੈਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇ ਰਹੇ ਆ ਵਪਾਰੀ। ਵਾਈ, ਕਿਉਂ? ਸ਼ੰਮੀ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ 84 ਲੱਖ ਜੂਨਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਬਣਾਈਆਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਜਾਮੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਇੱਕ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਹਨੂੰ ਪਾਵਰਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਸੋਚਣ ਸਮਝਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਝ ਪੂਰਾ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਸੋਚਣਾ ਹੈ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, 83,99,999 ਜੂਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੀਆਂ ਹੈ, ਇਨਸਾਨ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਕੱਲ ਦੀ ਰੋਟੀ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜੀ ਜੂਨਾ, ਇਹ ਪੁਸ਼ਤਾਂ ਜੋਗਾ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਆਈ ਹੈ, ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਜਨਮ ਸਵਾਰਨ ਦਾ, ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਤਾਂ ਅੱਛੇ ਲੋਕ ਹੈ ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਸੇਵਾ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਰਾਖਸ਼ ਬ੍ਰਿਤੀ ਦੇ ਲੋਕ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਮਾਈ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਕਠੋਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਖਤ ਤੋਂ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮਾਈ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਕਿਆ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਲਫ਼ਜ਼ ਯੂਜ਼ ਕਰੀਏ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮਾਇਆ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਦੇ ਚੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਤੋਂ ਵੀ ਗਿਰ ਗਏ। ਸੋ
ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਮਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੋ ਵੀ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੂਪਨਗਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਰੂਪਨਗਰ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਰੋਪੜ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਮੁਤਾਬਕ ਹੁਣ ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ 10 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਖੁੱਲ੍ਹ ਸਕਣਗੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਸ਼ਾਪਸ ਨੇ ਉਹ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਰਹਿ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੁੱਧ ਵਾਲੇ ਸਵੇਰੇ 6 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ 10 ਵਜੇ ਤੱਕ ਦੁੱਧ ਆਪਣਾ ਘਰ ਸਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਬਜ਼ੀ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹ 12 ਵਜੇ ਤੱਕ ਖੋਲ੍ਹ ਸਕਦੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਬਜ਼ੀ ਦੀਆਂ, ਜਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਲ ਕਰਨੀਆਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਹੌਕਰਸ ਨੇ ਉਹ ਸਵੇਰੇ 6 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 8 ਵਜੇ ਤੱਕ ਹੀ ਅਖਬਾਰ ਵੰਡ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਨੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਪੜ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਆਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ 72 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਕੋਵਿਡ ਨੈਗੇਟਿਵ ਜਿਹੜਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਪਏਗਾ, ਜਾਂ ਉਸਦੇ 15 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲੱਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਰੋਪੜ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਸਕੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੋਪੜ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਹਿਮਾਚਲ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, 10 ਬੰਦੇ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਹੋਟਲ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜਾਂ ਲੋਕਲ SDM ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਲਿਖਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਲੈਣੀ ਪਏਗੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਅਹਿਮ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਹੈ ਦੋਸਤੋ, ਉਹ ਹੈ ਮਾਸਕ ਲਾਣਾ, 6 ਫੁੱਟ ਦੀ ਦੂਰੀ ਰੱਖਣਾ ਤੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ। ਡਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਕਰੋਨਾ ਡਰੋ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਡਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆ। ਅਸੀਂ 135 ਕਰੋੜ ਆਬਾਦੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਤੇ 135 ਕਰੋੜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 4 ਲੱਖ ਅਗਰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਹਲੇ ਇਹ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਵੀ ਰੇਸ਼ੋ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਆਪਾਂ ਦੂਸਰੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਰਾਬਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਦੀਆਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੰਦੇ ਆ ਦੂਸਰੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਵੀ ਜਨਸੰਖਿਆ ਵੀ ਤਾਂ ਕਿੰਨੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਲੁਧਿਆਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਰਗੀ, ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਵਰਗੀ ਜਨਸੰਖਿਆ ਨਹੀਂ ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਹੈਗੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਉੱਥੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਬਚਾਅ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਹੋਰ ਨਾ ਹੋਣ, ਅਸੀਂ ਬਚਣਾ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਕਿ ਹੋਰ ਕਰੋਨਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨਾ ਹੋਣ। ਤੇ ਬਚਣ ਦਾ ਬੜਾ ਸੌਖਾ ਜਰਾ ਹੈਗਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਾਸਕ ਪਾਈਏ, ਮਾਸਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ 6 ਫੁੱਟ ਦੀ ਦੂਰੀ ਰੱਖੀਏ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ ਕਰੀਏ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਪਹਿਲੇ ਟੋਨੀ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ, ਕੀ ਹੱਲ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਜੋ ਆਰਡਰ ਕੀਤੇ ਆ, ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਕੀਤੇ ਆ, ਹੁਣ ਸੈਟਿਸਫਾਈਡ ਹੋ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਸਰ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਅਗਰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਈ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਖੁਦ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹੈ। ਇਹ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੋਮਵਾਰ ਤੱਕ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਐਜ਼ ਏ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਪਾਰ ਮੰਡਲ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਵੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਕਰ ਦੇਣਗੀਆਂ ਸਾਰੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ? ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਜੀ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮੈਂ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਰੋਪੜ ਦੀ ਗੱਲ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਰੋਪੜ 'ਚ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਟਾਈਮਿੰਗ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਹੈ। ਜੇ ਬਿਮਾਰੀ ਵਧੇਗੀ ਤਾਂ ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਘਟਾ ਲਈ ਜਾਏਗੀ, ਜੇ ਬਿਮਾਰੀ ਘਟੇਗੀ ਤਾਂ ਇਹ ਟਾਈਮਿੰਗ ਵਧੇਗੀ ਜੀ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਮਝ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਹੈ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਵਾਸਤੇ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪ ਵੀ ਬਚਣਾ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਬਚਾਉਣਾ। ਕਿ ਮੈਂ ਭੂਤ ਭੋਗੀ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਨਜ਼ਦੀਕ ਤੋਂ ਪਤਾ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਗਲੀ 'ਚ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਰੱਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ, ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਦਾ ਇੱਕ ਅੱਡਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪਰਮਾਤਮਾ ਇੱਥੇ ਆ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਧੂਪ ਬੱਤੀ ਦਰਬਾਰ ਤੇ ਡਾਂਗੇ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਅਸਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਨਹੀਂ। ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਫੋਰਨਰ ਹੈ ਜਿਹੜੇ, ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਸੰਭਾਲਦੇ ਆ, ਕੁਦਰਤ ਦੀਆਂ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈਆਂ ਸਾਰੀ ਨਿਆਮਤਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਦੇ ਆ, ਔਰ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ? ਅਸੀਂ ਦੁੱਧ 'ਚ ਵੀ ਮਿਲਾਵਟ, ਦਵਾਈਆਂ 'ਚ ਵੀ ਮਿਲਾਵਟ, ਖਾਣ ਪੀ ਲੈਣੀਆਂ ਸਗੋਂ। ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਸੋਚੀਏ, ਵਿਚਾਰੀਏ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਅੰਨੀ ਦੌੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿੱਛੇ ਹਟੀਏ ਔਰ ਸਿਰਫ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਵੱਲ ਸੋਚੀਏ, ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਸਾਡੇ ਨੇੜੇ ਫਟਕਣ ਵੀ ਨਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਹ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਲਿਆ, ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਵਪਾਰੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਦਰਖਾਸਤ ਕਰਦਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਿਓ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀਣ ਦਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਸਹਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਜਿਹੜੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਉਹ ਭਿਆਨਕ ਹੈ। ਹਰ ਬੰਦਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮਜਬੂਰ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੋਂ ਨਾ ਕਿਤੋਂ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਸਹੂਲਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ। ਹੁਣ ਜਸਵੀਰ ਜੀ, ਇਹੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਦਾਵੜਾ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਉਹੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਦੁਬਾਰਾ ਮੁੜ ਕੇ ਉੱਥੇ ਹੀ। ਦੇਖੋ, ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਟੈਕਸੀਆਂ ਵਾਲੇ ਹੈ, 3 ਵੀਲਰਾਂ ਵਾਲੇ ਹੈ, ਗਰੀਬ ਜਨਤਾ, ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਜਾਏਗੀ? ਦੇਖੋ, ਡਰਾਈਵਰ ਲੋਕ ਸੱਜਾ ਕਮਾਣਾ ਖੱਬਾ ਖਾਣਾ,
ਤਨਖਾਹ ਮਿਲਣੀ ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ 5000 ਜਾਂ 4000 ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਮਾਲਕ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਘਰ ਦਾ ਖਰਚਾ ਚੱਲਦਾ ਜਾਂ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਹੋਰ, ਉਹ ਘਰ ਬੈਠੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਟੈਂਪੂਆਂ ਵਾਲੇ 3 ਵੀਲਰਾਂ ਵਾਲੇ ਜੋ ਵੀ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਨਾ ਜਿਵੇਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਦਿੱਤੀਆਂ, 5-5000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਪੈ ਵੀ ਗਿਆ, 2-2 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਰਾਸ਼ਨ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ, ਗਰੀਬ ਜਨਤਾ ਦਾ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਉਬਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਰਿਹਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ, ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਬਚਾ ਰਹੇਗਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਚਾਹਾਂਗਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਦਾਵੜਾ ਜੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਟੋਨੀ ਜੀ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਪਹੁੰਚਾਓ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਜਿਵੇਂ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਤਾਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆ। ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਉਹ ਦੇਖੋ ਬਿਲਕੁਲ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿ ਲਓ ਮੇਅਰ ਜਿੰਨੀ ਪਾਵਰ ਨਹੀਂ ਉਸ ਬੰਦੇ ਕੋਲ, ਤੇ ਫੈਸਿਲਿਟੀਆਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਉਹ ਪੂਰੀ ਸਰਕਾਰ ਵਾਲੀ। ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਦੀ ਹੁਣ ਕਰੀਏ, ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਆਪਾਂ ਵੀ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਜੋ ਹੋਇਆ, ਜੋ ਅੱਜ ਜੋ ਹੋਏ ਇਹ 4-4 ਘੰਟੇ ਦਾ ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਸਟਾਰਟ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਕਰਾਂ। ਦੇਖੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਕਹਿੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਟੈਕਸੀਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਧੰਦਾ ਰੋਟੀ ਰੋਜੀ ਟੈਕਸੀ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਹ ਦੁਕਾਨ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੈ, 3 ਵੀਲਰਾਂ ਵਾਲੇ ਉਹ ਵੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੈ, ਰੋਟੀ ਧੰਦਾ ਉਹੀ ਹੈ, ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵੀ ਦੇਣੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ, ਹੈ ਤਾਂ ਇਨਸਾਨ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਤੋਂ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਗਰੀਬਾਂ ਬਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸੋਚਿਆ। ਦਾਵੜਾ ਜੀ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਨੁਕਸ ਕੱਢਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ। ਉਹ ਬੜੇ ਮੁੱਦੇ ਹੈ ਜੇ ਆਪਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਬਹਿਸ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਨਾ ਹੋਣੀ, ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਸੱਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਵਪਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀ? 3 ਵੀਲਰਾਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵਪਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ? ਨਹੀਂ, ਗਰੀਬ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਵਪਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਲੱਗ ਮੁੱਦੇ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਘਰ ਬੈਠਾ, ਇਹ ਸਰਵਿਸ ਹੈ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, ਇਹ ਸਰਵਿਸ। ਟੋਨੀ ਜੀ ਉਹ ਵੀ ਦੇਖੋ ਨਾ ਘਰ ਬੈਠੇ ਗਰੀਬ, ਉਹਨਾਂ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਖਾਣੀ, ਉਹਨਾਂ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਪਾਲਣੇ, ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਫੀਸਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀਆਂ, ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ। ਤਸਵੀਰ ਜੀ ਉਹ ਸਰਵਿਸ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਪੇ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸਰਵਿਸ ਦਿੰਦੇ ਆ ਟੈਕਸੀ ਦੀ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਉਹ ਸਾਰਾ ਤੁਸੀਂ ਵਪਾਰ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਤੇ ਲੱਗ ਡਿਸਕਸ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸਾਡੇ ਉਹ ਅਲੱਗ, ਇਹ ਅਲੱਗ ਟੌਪਿਕ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਨਿੱਜੀ ਸੋਚ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਫੇਰ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਵੀ ਜੇ ਜੋ ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਜਾਰੀ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸਹਿਮਤ ਹੋ? ਦੇਖੋ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ 10 ਤੋਂ 5 ਵਜੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਰੱਖਣ ਜੀ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਬਿਲਕੁਲ ਲੋਕਡਾਊਨ 15 ਦਿਨ ਵਾਸਤੇ ਲਾ ਹੀ ਦੇਣ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੀ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, 10 ਤੋਂ 2 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ 1 ਘੰਟਾ ਸਵਾ ਘੰਟਾ ਦਾ ਸਫਾਈਆਂ ਤੇ ਸਵੇਰੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਝਾੜੂ ਮਾਰੋ, ਪੋਚੇ ਲਾਓ, ਦੁਕਾਨ ਲਾਓ, ਰਹਿਣ ਦੇ ਬਾਕੀ 3 ਘੰਟੇ। 3 ਘੰਟੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਨੌਕਰੀ ਪੇਸ਼ੇ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਬੈਂਕਾਂ 'ਚ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਦਫ਼ਤਰਾਂ 'ਚ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਰੀਦਣ ਆਉਣਗੇ? ਉਹ 5 ਵਜੇ ਉਹਦੀ ਡਿਊਟੀ ਖਤਮ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ 2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਗੇ? ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਕਿਵੇਂ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਕਰਨਗੇ? ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਂ ਫੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਦਾ, ਪਹਿਲੇ ਸਮਾਨ ਹੀ ਸੈੱਟ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਟਾਈਮਿੰਗ ਵਧਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਜਿਹੜੇ ਨੌਕਰੀ ਪੇਸ਼ੇ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਆਣਗੇ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਸਮਾਨ? ਸ਼ਮੇ ਜੀ ਇੱਕ ਲਾਸਟ ਮੈਂ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਹਾਂ ਬਈ, ਇੱਕ ਸਾਡੀ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੀ ਫਿਤਰਤ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੁੱਖ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦੁਖੀ ਹਾਂ, ਅਗਲੇ ਦੇ ਸੁੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁਖੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਗੁਆਂਢੀ ਤੋਂ ਲੱਗਦਾ, ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੂੰ ਛੋੜ ਕਹਿਣ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਰਾ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਜੋ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਸਹੂਲਤ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਉਨਾ ਕੁ ਲੁਤਫ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮਜਬੂਰੀ ਸਹੂਲੀਅਤ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਵੀ ਜੋ ਸਰਕਾਰੀ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਸਤੋ ਅਕਸਰ ਅਸੀਂ ਨੁਕਸਾਨ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਸਿਰ ਤੇ ਹੈਲਮਟ ਨਾ ਲਾਣਾ। ਅਸੀਂ ਸਕੂਟਰ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਲੇਕਿਨ ਸਿਰ ਤੇ ਹੈਲਮਟ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ। ਪੁਲਿਸ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਹੈਲਮਟ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਚਲਾਨ ਹੋਏਗਾ। ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਅਸੀਂ ਹੈਲਮਟ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਉਹੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਬਿਨਾਂ ਹੈਲਮਟ ਤੋਂ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਘਰ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੇ ਹੈਲਮਟ ਲਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਬਚਾਅ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਇਹੀ ਸਥਿਤੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਹੈ ਦੋਸਤੋ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਮਾਸਕ ਲਗਾਵਾਂਗੇ ਕਰੋਨਾ ਨੂੰ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਭਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ 6 ਫੁੱਟ ਦੀ ਦੂਰੀ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਰੋਨਾ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਾਫੀ ਦੂਰ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਧੋਵਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਰੋਨਾ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਰੱਖ ਸਕਾਂਗੇ। ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋਏਗਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੀਏ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਸਾਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਡਰਨਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆਤਮ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਤਾਂ ਐਡੀ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਰੋਨਾ ਨੂੰ ਨਾ ਹਰਾ ਸਕਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਹਰਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕਰੋਨਾ ਡਰੋ ਨਾ। ਟੋਨੀ ਸਹਿਗਲ ਜੀ ਤੇ ਜਸਵੀਰ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਦੋਸਤੋ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਧੰਨਵਾਦ। ਹੁਣ ਲੈਣੇ ਆ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਆਗਿਆ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ SDTV ਪ੍ਰਾਈਮ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨਾ। ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦਬਾ ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੇ ਰਹਿ ਸਕਣ। ਫਿਲਹਾਲ ਦਿਓ ਆਗਿਆ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।